कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यदि গৌর তবে কি হইতো কে মনে ধারিতাম দেহ यदि ଆଜି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ। हरे कृष्ण माता जी आवाज आसुनी म्यूट हो गले। तो नेटवर्क प्रोब्लेम ହେଲା କି ଆପଣ? तो स्टार्ट करियो माता जी तो आवाज आसुनी। तो नले हरे कृष्ण प्रभु जी स्टार्ट स्टार्ट करियो प्रभु जी। आ जाओ। ठीक। तो समस्त हरे कृष्ण भगवद गीतार 18 दिनिया पाठ्यक्रम में समस्त पुणी थे स्वागत। तो आम क्लास आरंभ पूर्व मंगलाचरण आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपसुगोप्यगात्मा राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनि श्री विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज आम पढ़ा अध्याय 12। अध्याय 12 ना हूँ भक्ति योग। तो आम काली अध्याय 11 रे भगवान जो विराट रूप देखते देखी एबे भगवान विराट रूप रे सब किछि ऐश्वर्य देखला परे लास्ट को कहले कि भगवान जो द्विभुज रूप श्याम सुंदर रूप केवल ताको अनन्य भक्ति द्वारा ही देखा जाई पारिबो। तो भगवान एबे से भक्ति योग विषय रे कहिबे। अध्याय 12 ना कौन भक्ति योग। तो
अर्जुन प्रश्न पचारुଛନ୍ତି कौन अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। तो अर्जुन पचारथिले केउंठी अधिक सिद्ध बोली विवेचना करा जाए जो माने तुमर भक्ति सेवारे सठिक भाव में जड़ित किंबा जो माने अविस्मरणीय ब्राह्मण को पूजा करछन्ती से माने अज्ञात। तो जेमति कि आम देखिबा परम स्वरूप जो भगवान परम स्वरूप तांकु तीन प्रकार अनुभूत करा जाए कौन ना ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति आम जानी आगुरु द्वितीय अध्याय मध्य कहते। तो अर्जुन पचारुଛନ୍ତି कि श्रेष्ठ विधि कोउटा जो आमे भगवान सहित जो विधि रे आमे जोड़ी हेबा ताले श्रेष्ठ विधि कोउटा ता ए कथा अर्जुन पचारुଛନ୍ତି। तो जेमिति आमे कोन देखिथिले ना एठी अर्जुन पचारुଛନ୍ତି कोन चाप्यम अक्षरम अव्यक्तम आउ जे भक्ति तो सतत युक्तया। तो कौन ना को विधिटा श्रेष्ठ भगवानଙ୍କର निराकार रूप रे पूजा जो ब्रह्म करूଛନ୍ତି किंबा भगवानଙ୍କର साकार रूप रे पूजा कोउटा श्रेष्ठ एई कथा कौन अर्जुन पचारुଛନ୍ତି। तो आगुरु आमे पढ़िथिले कि श्रेयस आउ प्रेयस प्रथम अध्याय कहथिले श्रेयस कौन ना जोटा हम पाए श्रेयस कर जोटा सब बेले सुख प्रदान करियो प्रेयस कौन जोटा किछि क्षण पाए सुख प्रदान करिवो। तो ये आमे कहि परिबानी ये किए कहि परिवो काहे ना हमर बुद्धि कम हमर ज्ञान कम ठीक कि नहीं केवल हमको भगवान ही कहि परिबे कोटा श्रेयस कर जेमिति अर्जुन भी भगवान शरण पशिले 2 अध्याय 7 नंबर श्लोक रे कहिथिले कि मु आपन शरण पशुची। तो भक्ति योग रे अलग अलग रीति सब अच्छी जा द्वारा हम माने भगवान सहित जोड़ी पारिबा जेमते हमें नवधा भक्ति देखते कौन श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदन आत्मनिवेदन एमते अलग अलग अच्छी। तो नवधा भक्ति होची सगुणवादी मान ए सब जिनस निराकार तो करा जाय परिबनी केवल आकार थिला लोक हम सुनी पारिबा आकार पूजा करि पारिबा वंदन करिबा स्मरण करि पारिबा तो जोटा भक्त करूछन। तो अर्जुन स्थित में पचारे जो माने भक्त माने जो आपन को साकार रूप रे पूजा करूछन्ती सेटा ठीक कोटा अधिक ठीक कोटा अधिक भक्त ए कथा अर्जुन पचारे। तो भगवान तार उत्तर दौरान श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते तमे युक्त तमामतः। प्रभु कहले जार मन मोर व्यक्तिगत रूप से स्थिर से सर्वदा मते पूजा करिवारे व्यस्त से मो द्वारा सबुठारु सिद्ध बोली विवेचना करते। तो अर्जुन को भगवान उत्तर देले आउ सफा सफा कौन कहीदेले कि जीए भगवान साकार रूप पूजा करुची से ही सर्वश्रेष्ठ तमे युक्त तमा ताहा नित्य युक्त उपास जी भगवान को तांकर साकार रूप पूजा करुची से ही सबुठु श्रेष्ठ। तो जो लोक माने भगवान निराकार ब्रह्म रूप को पूजा करुचंती सेमाने कौन भक्ति मार्ग को छाड़ी ज्ञान मार्ग रे बढ़ुछन। तो ज्ञान मार्ग रे बढ़िवा द्वारा कौन सी से माने निजर बुद्धि द्वारा मन बुद्धि द्वारा भगवान को जानवा को चाह। तो भगवान सप्तम अध्याय कौन कहते सप्तम अध्याय 19 नंबर श्लोक रे बहूनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो एमिति लोक मान को अनेक अनेक जन्म लागुची को बुझिबा पाई जानला कहीं ना एमाने बुझिबा को लागुची जो निराकार ज्योति बा
ब्रह्म के माने पूजा କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ତେଜ। ଭଗବାନ ଆଗକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମଣୋ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମ୍ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ। ତା ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାର ଆଧାର କିଏ? ଭଗବାନ। ତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶାରୀରିକ ବୋଧରୁ ବାହାରିକି କଣ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଧ୍ୟାନୀ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ତ ଏଠି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କିଛି ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋକ ଭାବୁକ ଲୋକ, ସେମାନେ କଣ ନା ବେଶୀ ଭାବୁକ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାୟ, ଆମେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା କି ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସର୍ଭିସ ରେ ରହିଲା, ସେବାରେ ରହିଲା, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିଲା, ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଭଗବାନ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ? ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ନା ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ଜ୍ଞାନ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବ। 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ୍ୟା ମାମ ଅଭିଜାନାତି ୟାବାନ ଚାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଖ ସବୁ ନିରାକାର ଯୋଉ ରୂପ, ସବୁ ନିରାକାର ଜିନିଷ, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷର ଆଧାର ଥାଏ, ତା ପଛରେ କିଛି ସାକାର ଆଧାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜର ଆଧାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ସୁଗନ୍ଧ ଦେଖିବା, ସୁଗନ୍ଧର ଆଧାର କଣ? ଫୁଲ। ଫୁଲ ନଥିଲେ ସୁଗନ୍ଧ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶର କିଏ? ଆଲୋକର କିଏ ଆଧାର? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ପ୍ରକାଶ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଠିକ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ତ କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଚିଠିକୁ ଡାକଘର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ଯୋଉ ଲାଲ ବାକ୍ସରେ ପଠେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୋଉଠିକି ନା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଦି ଏମିତି ସେମିତି କୌଣସି ଡବାରେ ପକେଇଦବା, ସେ ଯିବ କି? ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ପୂଜା ବିଧି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅର୍ଚ୍ଚ ବିଗ୍ରହକୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଯାହା କିଛି ପୂଜା ଠାକୁର ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଗକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ଯୋଉମାନେ ମତେ ଅକ୍ଷର, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅପରିଣାମୀ, ଅଚଳ ନିତ୍ୟ ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ସଂୟମ କରି ସର୍ବତ୍ର ସମତ୍ତ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କ ହିତରେ ରତ ହୋଇ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନିରାକାରୀବାଦୀ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାକାରବାଦୀ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ଯାକ ମାର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ଦିଟା ଯାକ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ବିଧି କୋଉଟା ନା ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ସରଳରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ନିରାକାରବାଦୀ ଯୋଉ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ଦିଟା ଯାକ ସମ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଦେଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଉମାନେ विधि चेत दुखम देह देहेभिरवाप्यते
ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ସେହି ଅନୁଶାସନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସର୍ବଦା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ନିରାକାର ମାର୍ଗ କ୍ଲେଶ ଅଧିକ ତେର ସ୍ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅସକ୍ତ ଚେତ। ତ ନିରାକାର ମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଦୁଃଖରେ କ୍ଲେଶ ଅଧିକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରଗତି କରିବା କଠିନ। ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସାକାର ଭକ୍ତି ରୂପରେ କଣ ପୂଜା କଲେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ମାଳା କଲା ବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମାଳା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ କଣ ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାବ ଯଦି ସାକାର ରୂପକୁ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ମନ ଧ୍ୟାନ ଭଟକି ଯାଉଛି, ନିରାକାର ରୂପକୁ କଲେ ଆମର ମନ କଣ ସ୍ଥିର ରହିବ? କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା ବହୁତ କଠିନ। କେତେ କଠିନ? କାହିଁକି ନା ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉ ବି ଜନିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ ମାନେ କିଛି ଆକାର ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମନରେ ଗୋଟେ ବସି ଯାଇଛି କି ଜୀବର ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି। ସେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡିବା ବହୁତ କଠିନ। ସେଇଟା ଆମର କଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ଥର ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର ଶରୀରରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ କଣ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ବିନା ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଭକ୍ତିରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଥା କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଜୋର ଜୋର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ। ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବା କିଡା ମକଡା ସବୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତି, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅ ଦେଖିବା ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପକୁ ପୂଜା କରିବ ତାର ମନେ ମନେ କରିବ ତାର ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समूढर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवेशित चेतसाम्। ଯିଏ ମତେ ଉପାସନା କରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର ସଂସାର, ଇଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ସମୁଦ୍ର ସହିତ। କଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭବାମୀନ ଚିର ପାର୍ଥ। ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟରେ ଆଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଯୋଗରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ରହିବ ତାକୁ କିଛି ବି ଡେରି କରିବେନି। ଭବାମୀନ ଚିର ପାର୍ଥ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବେ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡିଦେବା ସେ କେତେ କୁଶଳ ତୈରାକ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପହଁରିବା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କଣ ନା ସିଏ କଣ ନା ସେଇଠୁ ପାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ନୌକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତ ଭଗବାନ ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ରୂପୀ ନୌକା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରି ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ସେମାନେ ନ ଜାଣିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଆମ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସୁଛି ଦି ଜଣ ଯାକ ନାସ୍ତିକ ଆଉ ଭକ୍ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ। କାଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଭଗବାନ କଣ ନା ତାର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡରେ ବସିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ନାସ୍ତିକ ଲୋକକୁ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ବା କାଳ ରୂପରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବ ହରଶ୍ଚାଚୁ, ମାନେ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖା। ଗରୁଡ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମରିଯାଏ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କଙ୍କଡା ବିଛା କାମୁଡେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ତାର ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ମାରେ, ସେଇ ପାଟିରେ ତାକୁ କାମୁଡିକି ଖିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ଥାଏ, ସେଇ ପାଟିରେ ସେଇ ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ। ତ ଭଗବାନ ସେମିତି ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କେତେ ଉଦାର, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଅଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା କାଳ ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତ କଣ ନା ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଣ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ କରୁଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ରଖିଥାଏ। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଛ, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ସେ ଅଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କଣ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଖିରେ ଦେଖୁଥାଏ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଛୁଆ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ତା ଭିତରେ ତାର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତୁଠରେ ଯୋଉ ତଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଯାଏ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିକି ନଦୀରେ ରହିକି ସେ ଧ୍ୟାନ କରେ ତାର ଅଣ୍ଡାକୁ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ତା ଅଣ୍ଡାର କଣ ଦେଖା ରଖା। ତ ଠିକ ସେମିତି ଭକ୍ତ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ରହୁ କିମ୍ବା ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରରେ ରହୁ, ଭକ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ତାକୁ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର। ତାପରେ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ। ମୟ୍ୟେବ ମନ ଆଧ୍ୱସ୍ତ ମୟି ବୁଦ୍ଧିଂ ନିବେଶୟ ନିବଶିଷ୍ୟସି ମୟ୍ୟେବ ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟ। ମୋ ଉପରେ ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର କର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ସହିତ ଜଡିତ କର, ଏପରି ତୁମେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ସର୍ବଦା ମୋ ଠାରେ ବାସ କର। ସେ ହଉଛି କଣ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଏବେ ଆମକୁ କହିବେ, ଭକ୍ତିର ପାହାଚ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କହିବେ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ସदैବ ଭଗବାନଙ୍କର ମୟ୍ୟେବ ମନ ଆଧ୍ୱସ୍ତ ମୟି ବୁଦ୍ଧିଂ ନିବେଶୟ। ତ ଆମର ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଲଗେଇବା। କେମିତି ଲଗେଇବା? ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କଣ, ୟତ୍ କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଦଜୁହୋଷି ଦଦାସି ୟତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍କୁରୁଷ୍ବ ମଦର୍ପଣମ୍। ନା ତମେ ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ଯାହା ଦାନ ଦଉଛ, ମତେ ଦିଅ। ତ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବାର ନା ଆମର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରଖିବା। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋ ଦ୍ଵାରା ମୋ ଉପରେ ଲଗେଇବ, ତାହେଲେ କଣ ନା ଅତ ନିବଶ୍ୟସି ମୟ୍ୟେବ ଅତ ଊର୍ଧ୍ୱଂ ନା ଅସଂଶୟ, ନା ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତतो ମାଂ ଇଚ୍ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା। ହେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଧନର ବିଜେତା, ଯଦି ତୁମେ ବିଚ୍ୟୁତ ବିନା ମୋ ଉପରେ ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୀତି ଅନୁସାରେ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କର। ଏବେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଯିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ସେ ତାର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ସେମିତି ନ କରିପାରିବ କଣ କର ନା ଭକ୍ତିର ନିୟମକୁ ପାଳନ, ଯାହାକୁ ଆମେ
ସାଧନା ଭକ୍ତି। ସାଧନା ଭକ୍ତି ନିୟମରେ କଣ କର? ମାଳା ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କର, ଠିକ କି ନାହିଁ? ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଏଇ ସବୁ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଲାଗ, ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ ଲାଗ। ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ କଣ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବା ମତେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ରଖିପାରିବି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଭ୍ୟାସେ ଅପ୍ୟସମର୍ଥୋ ଅସି ମତ୍କର୍ମ ପରମୋ ଭବ ମଦर्थम अपि कर्माणि କୁର୍ବନ୍ତି ସିଦ୍ଧମ୍ ଅବାପ୍ୟସି। ନା ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ନିୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରି ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଭଗବାନ କେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମତେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିଲନି, ସାଧନା ଭକ୍ତି କରିପାରିଲ, ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଇଁ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଆମେ କରିପାରିବା। କେମିତି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ସେବା କରିପାରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ସେବା ଅଛି, ସେଇ ସେବାକୁ କରିପାରିବା। ଆଉ କଣ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସେବା କଲେ ଆମର ମନ ଭକ୍ତିର ନିୟମରେ, ସାଧନା ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆମ ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲଗେଇକି ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ସାଧନା କର। ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଥୈତ ଅଥୈତଦପ୍ୟସକ୍तो असि कर्तुम् अद्य अगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମବାନ। ନା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚେତନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଛାଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ କଣ କର୍ମ ଫଳର ତ୍ୟାଗ କରି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କର? ନା କର୍ମ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। କଣ କର? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର। ଆଉ କଣ କର? ଦାନ କର। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଦାନ କର କି ଦାନ କରନି କି ତମର ଯଶ ବଢିବ, ତମର ସବୁ ଭଲ ହବ, ନାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ କଣ, ଯେମିତି କି ନାଇଁ ମୋର କର୍ମ ଫଳର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭାବିକି ଦାନ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ, ରାଜା ନନ୍ଦ ବହୁତ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାନ କଲେ କଣ ହବ? ନା ପ୍ରସନ୍ନ। ତ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? कि श्रेय ज्ञानम अभ्यासम ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाश्चंतिर अनंतरम। ना ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, କାରଣ ଏହିପରି ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ତ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ ଏ ସବୁ ନ କରିପାରିବ, କଣ କର? ନା ଯଦି ତମ ମନରୁ ଆସକ୍ତି ଯାଇପାରୁ, ତାହେଲେ କଣ, ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ବିରକ୍ତି ଆସିବ। ତ ତମେ କଣ କରିବ? ନା ଯେମିତି ଭିଜି ଯାଇଥିବା କାଠରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ଜଳିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦରକାର। ଠିକ ସେମିତି ତମକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନ ନେଇଛ। ତେଣୁ ସବୁ କର୍ମ ଫଳରୁ କଣ, ବିରକ୍ତି ହେଇକି କର୍ମ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବି। ତ କଣ ହବ? ନା ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ଭକ୍ତିର ବିଧି ବିଧାନ ଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ ପାଳନ ହେଇଯିବ। ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ? ଆମର ମନକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲଗେଇ
ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲଗେଇବା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? କାହିଁକି ସ୍ମରଣ ହୁଆ କଲେ ନା ଯଦି ଆମେ ହେଇପାରିବା ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଗକୁ କି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସର୍ବ ଜୀବରେ ଦ୍ୱେଷ ନ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରନ୍ତି ନା ବନ୍ଧୁ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଦୟାଶୀଳ ରହି ଯେ ନିଜେ କିଛି ନୁହେଁ ଭାବି ନିରହଙ୍କାର ରହେ, ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହେ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମାଶୀଳ ଭାବ ରଖିଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସଂୟମୀ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିଥାନ୍ତି। ମୋ ଠାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତ ଭଗବାନ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା ସେ ବିଧି କହିଲେ। ଏବେ କଣ ଭକ୍ତିର ସ୍ତର କହିଲେ। ଏବେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତା ବିଷୟରେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କଣ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ୱେଷ ରଖେନି, ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାଶୀଳ ରୁହେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ରୁହେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି କି କିଏ ନା ସୁଦାମା। ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସଖା ଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଥିଲେ। ସୁଦାମାଙ୍କର କିଛି ବି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ସିଏ କଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ସହିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ। ସିଏ କଣ ଲାଲଚି ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ ଲଗେଇକି ସୁଦାମା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିଲେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳାଙ୍କର କହିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ସେଠିକି ଯାଇ, ଆଉ ସେଇଠି ବି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବି ଯାଚନା କରୁନଥିଲେ, କିଛି ବି ମାଗି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କେହି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନୁହେଁ, ବା ଯିଏ ସଂସାର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନୁହେଁ, ପୁନଃ ଯିଏ ହର୍ଷ କ୍ରୋଧ ଭୟ ଉଦ୍ବେଗ ମୁକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତ ମୋର। ତ ଆହୁରି ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ସବୁବେଳେ ସମଭାବ ଯିଏ ରଖେ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କଣ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଥରେ କଣ ହେଲା ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣଉଥିଲେ। ତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସେପଟ ଦେଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା ଯାଉଥିଲେ ବିମାନରେ। ସେ ଦେଖିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ, କହିଲେ କି ସେ ଇଏ କଣ ଯୋଗୀ, କଣ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡରେ ବସିଛି। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଭଗବାନ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। କାହିଁକି ନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ବୈଷ୍ଣବାଣାମ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ତ ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ ନା ଏଇ କଥା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ନା କି ଯିଏ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତ ସୂଚିବା ସୁଖତା ଥାଏ, ଯେ କର୍ମ ଦକ୍ଷ, ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଦାୟୀ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଉଦାସୀନ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ବା ବ୍ୟଥା ରଖୁନି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡିତ ସକଳ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିତ୍ୟାଗୀ, ପୁନଃ ଯିଏ ମୋ ଭକ୍ତିରେ ସର୍ବଥା ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, ସେ ମୋର ଭକ୍ତ। ଆଉ କଣ ଅତି ପ୍ରିୟ।
ତ କିଏ ନା ଯିଏ ଅନ୍ତବାହ୍ୟ ଶିବତା ଥାଏ, କର୍ମଦକ୍ଷ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦାସ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ନାମଚାର୍ୟ ହରିଦାସ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ମାଳା ଜପ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା, ସେ ମୁସଲିମ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଶାସକ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ସେ ଡରିଗଲେ। ସେ ସହରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ୍ୟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆଙ୍କର କଣ ନା ଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଥିଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋର ମାଳା ସରିଯାଉ। ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବିଷୟରେ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସିଏ ହରିଦାସଙ୍କ ଠାକୁର ନାମର ଚାର୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କଣ ନା ଦେଖ କି ମାନେ ଯିଏ କେତେ ଭକ୍ତ, କେଡେ ମାନେ ନିଷ୍ଠା ଭଗବାନ, ସିଏ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା, କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେ କୌଣସିଥିରେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ସୂଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସର୍ବଦା ମନ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଆମର। ତ ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। କଣ ନା ଯେମିତି ସେ ସୁଖ ହଉ ବା ଦୁଃଖ ହଉ କେବେ ବି କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେବା କରନ୍ତି ଅବିଚଳ। କିଛି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଭକ୍ତି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ବାତାବରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦାହରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ନିଜର ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଣ ନା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ, ଦ୍ವೇଷ କରିନଥିଲେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ତ କିଏ ନା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲେ, କେଡେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଅଟଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ। ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରରେ ତଥା ମାନ ଅପମାନରେ ସମ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଶରୀରର ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରତିକୂଳତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁକୂଳତା ବା ପ୍ରତିକୂଳତା, ସମଭାବପନ୍ନ ଆସକ୍ତି ରହିତ, ପୁଣି ଯେ ନିନ୍ଦା ସ୍ମୃତିରେ ସମଭାବପନ୍ନ ସ୍ଥିର ମନ, ଯେନ କନ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଶରୀର ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିତ, ସେଇ ଭକ୍ତି ମାନ ମନୁଷ୍ୟ ମନ। ତ ଏବେ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ନା ସମାନ ରୁହେ, ମାନ ହଉ ଅପମାନ, ଶୀତ ହଉ ଖରା, ନିନ୍ଦା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେଶୀ କଣ ନା ସମ୍ମାନ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତ ରାଜା ଅମରୀଶ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଅମରୀଶ ମହାରାଜ କଣ କଲେ ନା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ କରିକି ତା ପରଦିନ ପାରଣ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି କଣ ନା କିଏ ଆସିଲେ ନା ମୁନି ଆସିଲେ। କୋଉ ମୁନି ନା ଦେଖ ନା ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥାନ୍ତି। କଣ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ମୁନି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପାରଣ କରିବା। ତ ରାଜା କହିଲେ ମୁନି ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଆମେ ପାରଣ କରିବା, ଯେମିତି ଏକାଦଶୀର ପରଦିନ ଆମେ ପାରଣ କରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଆସିବାରେ ଡେରି କରିଦେଲେ, କଣ ହେଲା ନା ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ କି ରାଜା ପାରଣ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁନି ଆସିଲେ, କହିଲେ କି କଣ ନା ତମେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲନି, ମତେ ଡାକିଲ, ଆଉ ମୋ ବିନା ତମେ ପାରଣ କରିଦେଲ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ରାକ୍ଷସକୁ
ପ୍ରକଟ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ରାଜାକୁ ମାରିଦିଅ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ଵୟଂ ସୁଦର୍ଶନ ଆସିକି ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁନିଙ୍କ ପଛରେ ସେ ରାକ୍ଷସ କଣ ଯୋଉ ମାରିଲା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ମୁନିଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ମୁନିକୁ ଆକ୍ରମଣ। ତ ମୁନି ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିକି ଡରିକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସିଏ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ବି କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ମୁନି କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣ କାହିଁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହିଁ, ତମେ ଭକ୍ତର ଅପମାନ କରିଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ଭକ୍ତକୁ ହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଭକ୍ତ ହିଁ ତମକୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାଜା ଅମରୀଶ କଣ ମାନ ଅପମାନରେ ସମାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୁନିକୁ, ତ କଣ ହେଲା ନା ଆପେ ଆପେ ସୁଦର୍ଶନ ପଳେଇ। ତ ୟାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖ, ରାଜା ଅମରୀଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଡେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖୁଥିଲେ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଚଢା ଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଦଳା ଫୁଲକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁହଁରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନ ଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यक्तोऽथम् पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସେବାରେ ଏହି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ କରେ, ମତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ, ସିଏ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେମିତି ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କଣ ନା ଲୁହ ବାହାରିଲାନି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବାହାର କରିଥିଲେ। କି ସେମାନେ କଣ ନା ମୁଁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ସିଏ ଚାଲି ଚାଲି କେରଳରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ ନକରି ତାଙ୍କର କଣ ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନୁଛି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତ କଣ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେ କି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯିଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପକୁ ପୂଜା କରେ, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ତାପରେ କଣ କହିବି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଯୋଉ ସଂସାରର ସାଗରରେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ସେବାରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇକି ରୁହେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ, ସିଏ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାପରେ କଣ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ମନକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥିର, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଯଦି ନ କରିପାରିବା କଣ କର ନା ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବା ସାଧନା ଭକ୍ତି ଅନୁସରଣ, ଯଦି ତାକୁ ବି ନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ବି ଯଦି ନ କରିପାରିବା କଣ କରିବା ନା ସବୁ କର୍ମର ଫଳାଫଳକୁ ଛାଡିକି, କର୍ମ ଫଳକୁ ଛାଡିକି କଣ
ନା ଭଗବାନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଜ୍ଞାନ ଚାଷରେ ମାନେ ତାପରେ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିବା, ବିଧିବିଧାନକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ସାଧନା ଭକ୍ତିର ବିଧିବିଧାନରେ ଲାଗିବା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମନନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି କାହାର କିଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ମୁନି ଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ। କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଉଲ୍ଟା ପଡିଗଲା, ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଡେଇଲା। ଶେଷରେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କେବେ ବି ଠିକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିଲେ। ସେ କଣ ନା ଆରମ୍ଭରେ ସେ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା, ସେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ନଥିଲେ, ସେ ମାନେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ କି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଖି ଦିଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଖୋଳିକି କାଢି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେରଳରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହିଁ ନିବାସ କଲେ। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭଜନ ବି ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜନ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवଙ୍କର जय। ଜୟ जय ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର जय। ଜୟ। जय। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी सारी मोबाइल का प्रॉब्लम कला कीर्तन ହଁ कटिगला। ମାତାଜୀ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ବି ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ଆସୁଛି। हाँ प्रभु जी ठीक।